स्वागत करुच्ची आपण मानक मोर आउ एक नया भिडियो। आज आम आधुनिक कविता प्रतिमा नायक जार कवि होउचंती सच्चिदानंद राउतराय। एही कवितार दीर्घधर्मी प्रश्नोत्तर को आलोचना पुणी थरे करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न है आधुनिक नारीर प्रतीक भाव में प्रतिमा नायक को ग्रहण करा जायछि। आलोचना कर। अथवा विश्वयुद्धात्तर मनीषर स्वप्नभंगर सार्थक रूपचित्र प्रतिमा नायक विश्लेषण कर। अथवा प्रतिमा नायकर जीवन चित्र आंकिबारे कवि सफल होइचंती उक्तिटिर सार्थकतार विचार कर। आधुनिक ओडिया काव्य जगतर प्रबाद पुरुष भाव में कवि सच्चिदानंद राउतराय परिचित। रोमांटिक चेतना संबलित कवितार एक धारा ओडिया साहित्य रे तार असन को सुद्रुम करि देइथिला। कवि थिला सुंदर उपासक, कवि थिला सौंदर्यर पुजारी। काव्य नायिका अपरूप शोभारे विमंडित थिला। तार चारिरे पद्म फुटी जाउथिला। तार चाहाणीर तीर टली पड़ुथिले युवाजन माने। नखठारु केश पर्यंत नायिका थिला। सुषमार सुषमा एक दरबारी काव्य विलास भितरे रीतिजुगर काव्य नायिका बंदी प्राय जीवन निर्वाह करुथिला। परवर्ती काल में राधानाथ जदिओ ए दृष्टिभंगी रे व्यापक परिवर्तन आनयन करिसेंती, तथापि ए समय नायिका माने स्वप्नजीवी वास्तवतार पट्टभूमि ठारू से माने बहुत दूर रे। निष्ठुर वास्तवतार सामना करने सेमानंकर सत्साहस नाही। फल से जीवन क्षेत्र पलायन करती सेमानंकर स्वप्न भंग होला परे। सेमाने नंदिका गौरी चंद्रभागा रूप आम निकट में परिचित। ओडिया कविता राज्य को सचिद राउतराय आगमन पर नायिकार चित्रण रे दृष्टिकोणर परिवर्तन हैला। अनाहार अर्धाहार वस्त्रहीन और बासहीन अवस्था जीवन संग्राम रे व्यस्त थिबा मनीष पई स्वप्न देखिबार आवश्यकता आउ नाही। जीवन जीवार जुपकाष्ठरे स्वप्न माने बलि पड़ी जाइछंती। भाव प्रवणता अंतर्हित हो जाइछि कवि और पाठकर मानस राज्यर। सूर्य उइले पृथ्वी रे तार प्रथम किरण खंडे रुटीर प्रतिश्रुति धरी आसी। जीवन को आउ हईचई करे नाही भाव प्रवणता, बरं हईचई करे कारखानार पुंगा और चिमनीर धुआं। स्वप्न माने दिखंड पोड़ा रुटी भितरे निजर सत्ता हराई बसंती। नायिकार मुख आउ चंद्र परी दिसे नाही, दिसे खंडे जोड़ा रुटी परी। पुणी गाल दिसे साधा पोस्टकार्ड परी विवर्ण। से आखि काम बाण रे आउ युवक को जर्जरित करि पारे नाही, बरं अभावर बाण रे उदास होइथाए। कवि सचिद राउतराय सरल और सावलील भाव में मनीषर एई वास्तुवादी जीवन चित्र तांको कवितारे अंकन कले। से सतमिछ कही पाठकर मनोहरण करिबा पई चाहिले नाही। मनीष हृदयर स्पंदन को से रूप दिले तांको कवितारे। कवि स्वीकार करिसंती जे पाठक माने जेतेबेले तांको कविता को पाठ करंती और कविता पुस्तक को स्पर्श करंती, सेतेबेले सेमाने मनीष को पढ़ंती और मनीषर प्रतिटी हृदस्पंदन को स्पर्श करंती। दुईटा विश्वयुद्धर भयावहता भितर मनीष अल्पके बंचीगला सिना, हेले मनभूमि को सबुदिन पाई करिदेई बसिला मरुभूमि। आर्थिक दुरवस्था और मानसिक पीड़न भितर मनीष को एक दयनीय जीवन चीमा को हेला। विशेषतः नारी आ पूज्या हो रहिला नहीं, से पालटी गला भोग्या। सचिबाबू एही नारी मानक चित्र बहु कवितारे चित्रण करिसंती। अलका श्यानला, प्रतिमा नायक प्रभृति कवितारे से सुंदर भाव में नारी जीवनर स्वप्नभंगर चित्र को उपस्थापन करिसंती। प्रतिमा नायक आधुनिक नारी जीवनर सार्थक प्रतीक। जीवन जंत्रणा से जर्जरित, हाथ तार चमड़ा ब्याग। मुखमंडले दृष्ट व्रण माने मुखर ज्योति को विवर्ण कर देइथिले। तार पंडुर गाल ता व्यर्थ जीवनर चित्र झुली रहीगला। तार रुग्ण शरीर में उत्तीर्ण बयसर दाग स्पष्ट हो उठुथिला। कवि प्रतिमा नायकर व्यर्थ जीवनर सार्थक रूप वर्णना करी कहिसंती, मुख तार व्रणदुष्ट, हाथ ता चमड़ार बैग, शीर्ण साधा गाली फुटे, व्यर्थ तार अकपट दाग, तनु तार रोगजीर्ण, व्रणे तार म्लान मुह जाक, श्रथ रुजु देह, शिखा ढांकी अछि खाकीर पोशाक। कवि पुणी प्रतिमा नायकर देह को जापानी कागज फूल सहित तुलना करिसंती। से फूल सूक्ष्म सुंदर किंतु सुरभिहीन। ए फूलर सौंदर्य उपरे उत्तीर्ण बयसर कालिमा लिपि हो जाइतिला। कविंकर अनेक दिन पर प्रतिमा नायकंक सहित साक्षात होइछि। सेतेबेले आकाश रे फिका जह्न आलुओ और अंधार मध्य एक सुंदर सालिसी करि नेइथिला। मनीषर जीवन मध्य बंचिबा और मरिबा मध्य एक सुंदर बुझामणा।
ଏ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବଞ୍ଚୁଛି। ତାର ଜୀବନଧାରାରେ ସାବଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଛି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜୀବନଟା ଦାନା ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଏକ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼। ଡାକଗାଡ଼ି ପରି ଏହା ଗତାନୁଗତିକ, ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନତା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କବି ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ। ତାର ବେଶଭୂଷା ଓ ଅସହାୟତା କବିଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କଲା ଛାଇ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି। ସେ ବିଷଣ୍ଣ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତୀତର ପ୍ରତିମା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତା ଦେହର ଖାକିର ପୋଷାକ କବିଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଅଛ ବୋଲି ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରତିମା ହସିଛି ଓ କବି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ତଳର ଅତୀତକୁ। ତାଙ୍କର ବଦ୍ଧ ମୂଳାଧାରଣା ବୁଝୁଛି ସେ। ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାକାର ହୁଏ ନା। ନୀଳ ଆକାଶ ପରି ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ଦିଗନ୍ତରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ମାଟି ପରି ବାସ୍ତବବାଦୀ ସତ୍ୟ ସହିତ। ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ନଦୀମାନେ ବାସ୍ତବତାର ସମୁଦ୍ରରେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳର ଅତୀତ ତାଙ୍କର ତୁହାଇ ତୁହାଇ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ମାଟିକୁ ଧୂସର କରିଦେଇଥିଲା। ବଞ୍ଚିବାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲା ମଣିଷ ମନକୁ। ମଣିଷ ଗୋଡ଼ ରଖି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଟି ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି ତାର ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଃସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ତାର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସ୍.ଏମ୍.ଏ. ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋର ବାନ୍ଧି ହେଲା। ତାପରେ ପିତା ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଋଣ ଭାରରେ ସେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ଘରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦୁଃଖ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେବାର ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସୁଖ ଗତି ଲେଲିହାନ ଜିଭା ବଢ଼ାଇ ଚାଟି ସଫା କରିଦେଲା। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାକୁ ସପ୍ଲାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲା। କବି ପ୍ରତିମାର ଜୀବନ ଚିତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଶେଷ ଭାଗରେ କବି କାବ୍ୟ ନାୟିକାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ହସୁଛି, ସେ ହସରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆଭାସ ରହିଛି। ମୁଖମଣ୍ଡଳର ହସ ତାର ସାବଳୀଳ ନୁହେଁ, ଇଚ୍ଛାକୃତ। ହୃଦୟରେ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଭାବ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି। ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟଟିଏ ପରି ପ୍ରତିମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯୌବନରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ି ଆସୁଛି। ସମୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତାର ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ପ୍ରତିମାର। ସେ ଖାଲି ହସୁଛି। ଅସହାୟତା ତା ଭିତରେ ଡେଣା ପିଟୁଛି। ହସୁ ହସୁ ତାର କାନି ଦେହରୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତା ଭିତରୁ ତା ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ନାରୀ ଜୀବନର ଅସହାୟତାରେ ବେଶ୍ କରୁଣ। ନାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ତାର ଅଧା ଦେଖା ରହିଯାଆନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ସମାଜ ତାକୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଳକା ସ୍ୟନାଳ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ କବି ନାରୀ ଜୀବନର ବ୍ୟଥାର୍ଥର ଚିତ୍ର ସଫଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାରୀ ଅବହେଳିତା ଓ ନିର୍ଯାତିତା ହୋଇ ଆସିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପିଷ୍ଟ ନାରୀଟିଏ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ସେ ହରାଇଛି, ହେଲେ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ଦାନା ପାଣିର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ ବଳି ଦେଇଛି। ସେ ନାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବଳା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ମିଳାଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବେ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗର୍ବ କରିପାରିବ। ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଶରେ ସେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିପାରିଛି। ଏହା ହିଁ ତାର ଗର୍ବ। ଏହି ପ୍ରତିମାର ଦୁଃଖଦ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଜିଗଲା ବାହାଘର, ଦର୍ଶନରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏମ୍.ଏ. କେଜାଣି ବା ପଡ଼ିଥିବ ଜୀବନରେ ଥରେ ଅଧେ ପ୍ରେମେ। ତାହାପରେ ପିତୃହାନି, ଋଣଭାର, ପୁଣି ଗୃହ ଭେଦ। ଦର୍ଶନର ଗ୍ରନ୍ଥେ ତାର ପକାଇଲା ଚିର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 1943 ପୁଣି ଚାଟିନେଲା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବାକି, ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି। କବି ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଦୟନୀୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସବୁଠି ଭିତରେ ସେ ଦୁଃଖଦ ଜୀବନଟିଏ ଜିଉଁଛି ବୋଲି ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କବି ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସୂଚୀମାନଙ୍କର ନାୟିକା ବର୍ଣ୍ଣନାର ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଅଳକା ସାନ୍ୟାଲ ଓ ପ୍ରତିମା ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ପାଠକ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ କାନ୍ତିଛନ୍ତି ଓ ପାଠକକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିତାଟିର ତୁଳନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାର ଶୈଳୀଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଅଥବା ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ସଚିବ ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର।
ଅଥବା ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗରେ ସଚିତ ରାଉତରାୟ ଅନନ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। କବି ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ, ସମାଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସକାନ୍ଦ ଈର୍ଷା ବିଷାଦ ଆଦି ତାର କବିତାରେ ରୂପ ଦିଏ। ତାର ତୃତୀୟ ନେତ୍ରରେ ସେ ଦେଖିପାରେ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ। ସାମାଜିକ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦହନ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି କବିର ଆତ୍ମରାତ୍ମା କାନ୍ଦି ଉଠେ। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷର ଓଠରେ ଚେନାଏ ହସ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ସେ କଳମ ଧରେ। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ମଣିଷ, ସେ ହିଁ ଜୀବନ ଶିଳ୍ପୀ। ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଲେଖେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରର ଦର୍ପଣରେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ପରି ମଣିଷକୁ ନିଜଠାରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଏ। କବିତା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଶୈଳୀରୁ। ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରକୃତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ କାନ୍ଦ ପଲ୍ଲୀ କନ୍ୟାର ରାଜପର୍ବରୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଶୈଳୀରେ ପହଞ୍ଚେ। ସାହୁକାର ଶୋଷଣ, ବୁର୍ଜୁଆ ଅତ୍ୟାଚାର, ସାଧାରଣ ଦୁଃଖ, ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମାନବାତ୍ମାର ଆର୍ତ୍ତକୁ ସେ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। କବି ମନରୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳାଇ ଯାଇ ଆସେ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଭାବନା। ଦୈନ୍ୟ ଯାତନା ପୀଡ଼ିତ ମାନବାତ୍ମାର ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାରରେ ମୁଖରିତ ହୁଏ କବିତାର ପୃଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ କବି ଦୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଫେରିଆସିଛି ତାର ଚିରାଚରିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟକୁ। ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଅତୀତର ଅନେକ ଧ୍ୱଂସ, ମଣିଷ ସମାଜର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦୁଃଖ ଶୋକର ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା କବି ରାଉତରାୟଙ୍କ କାବ୍ୟ ମାନସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀର ସୂଚନା। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତା କବିଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦର୍ଶନର ସଫଳ ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରତିମା ନାୟକର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କବିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ କବି ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ତା ପାଇଁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତ୍ୱର କାହାଣୀରେ କୌଣସି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଛି ଏହାର ଅବବୋଧର ଓ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗରେ। ପୁଣି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟର ସାବଳୀଳ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପୋଷଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ କବି ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଭୟାବହତା ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଲା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ କଲା ସାଲିସ କରି। ତାର ବଞ୍ଚିବା ମରିପାରୁନି ବୋଲି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ପରି ଝୁଲି ରହିଲା। ତାର ଏହି ତ୍ରିଶକୁ ଜୀବନକୁ କବି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଓ ଭାବର ବଲୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପାଠକ ସହଜରେ କବିଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତଗଳ୍ପରେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ ନିହିତ ଥାଏ। କବି ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ଗୋଟିଏ ମଧୁର ସାଲିସ କରିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ମଣିଷର ଦାନା ପାଣିର ଧାଁ ଦୌଡ଼କୁ ଓ ତଜ୍ଜନିତ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଚିମିନିର ଧୂଆଁ, ଯିଏ ନିଜ ଛାଏଁ କାଶେ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଏହି ଦୟନୀୟ ଜୀବନବୋଧର ଚିତ୍ର କବି ଲେଖନୀରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆକାଶ ଫିକା ଜହ୍ନ ସାବୁନର ଫେଣ ପରି ସଫା, ଆଲୁଅ ଓ ଅନ୍ଧାରର ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ କରିଅଛି ରଫା। ବହୁ ଦୂରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିମିନିଟା କାଶେ ନିଜ ଛାଏଁ, ଧାନ ସିଡ଼ି ନଦୀ ଟପି ଆଠଟାର ଡାକ ଗାଡ଼ି ଧାଏଁ। ପ୍ରତିମା ନାୟକର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ସହିତ ଜଣେ ଦୟନୀୟ ନାରୀ ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରାୟିତ ହୋଇଛି। ମଣିଷ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଓ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାର ଭାଷ୍ୟକାର। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ପିଷ୍ଟ, ତେଣୁ କବିତାର ମୁଖ ବ୍ରଣ ଦୁଷ୍ଟ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମ୍ଳାନ, ଶ୍ଳଥ ପ୍ରଭୃତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ ତାର ବ୍ରଣ ଦୁଷ୍ଟ, ହାତରେ ତା ଚମଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ସାଧା ଗାଲି ଫୁଟେ ବ୍ୟର୍ଥତାର ଅକପଟ ଦାଗ, ତନୁ ତାର ରୋଗଜୀର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରଣେ ତାର ମ୍ଳାନ ମୁହଁଯାକ, ଶ୍ଳଥ ଋଜୁ ଦେହ, ଶିଖା ଢାଙ୍କି ଅଛି ଖାକିର ପୋଷାକ। କବି ପ୍ରତିମା ନାୟକକୁ ଜାପାନୀ କାଗଜ ଫୁଲ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କାଗଜ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଚମକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ନା ନାହିଁ, ଆଉ ମହକ ହିଁ ଫୁଲର ମୂଳ ଗୁଣ।
ପୁଷ୍ପତ୍ୱ କହିଲେ ମହକକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପୁଣି ଏହି କାଗଜ ଫୁଲ ପରି ଦେହ ଉପରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସର ଦାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବି ପ୍ରତିମାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ বিষণ্ଣ ଗୋଧୂଳି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି। ସେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛ? ଯାହାର ଉତ୍ତର ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। କବି କାବ୍ୟ ନାୟିକା ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାଣୁ ପ୍ରାୟ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସୁନୀଳ ଆକାଶ ଓ ଗେରୁଆ ମାଟିର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ। ଏଠାରେ ସୁନୀଳ ଆକାଶକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଓ ଗେରୁଆ ମାଟିକୁ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ସତ୍ତା ହଜାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦିଗ୍ବଳୟରେ ନୀଳ ଆକାଶ ମିଶିଯାଏ ଧୂସର ଧରଣୀ ସହିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟି ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବର ମୁହାଣ ସେପାରେ। ମଣିଷ ମନର ସବୁଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ କଳ କଳ ନାଦରେ ଧାବମାନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ମୋହଦଧି ଭିତରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ମୁହାଣ ନଦୀ ଆଉ ମୁହାଣର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଜାଣିବାର ଅବକାଶ ନଥାଏ। କବି ଯୁଦ୍ଧ ତଥା ମଣିଷ ମନର ଭୟାବହତାକୁ ଲାସ୍କୋଟା ଘରର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ହାରିକେନ୍ ବତୀ ଘରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହାର ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଭୟାବହ ନୁହେଁ, ଭୟାବହ ଲାସ୍କୋଟା ଗୃହର ଦୃଶ୍ୟ ମଣିଷର ମନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଲାସ୍କୋଟା ଘରର ବିଭତ୍ସତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ମନ ଭିତରୁ ସାମ୍ୟଭାବ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ସେ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରର କୁତ୍ସିତ କାମନା ବାସନାରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ବିଷମୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ପୃଥିବୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର। ତା ଭିତରେ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ବୌଦ୍ଧିକତାର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ଅନେକ ଦିଗର ବିଚାର କଲେ ଏହା କବିଙ୍କର ମନୋବଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବହୁ ଦୂରେ ଲାସ୍କୋଟା ଘରେ ଏକ ହାରିକେନ୍ ବତୀ ଜଳୁଥିଲା ଦୁକୁ ଦୁକୁ, ଭୟାନକ ଭୟାନକ ଅତି। କବି ଦୟନୀୟ କାବ୍ୟ ନାୟିକାର ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗର କାହାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଓ ସାବଳୀଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅଟିଏ ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ହେଲେ ସଠିକ୍ ହୋଇଥିବା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ମନ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ସବୁ ଏକାକାର ହୋଇ ତାକୁ ଦୁଃଖୀ କରି ପକାନ୍ତି। ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼େ। କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଏହାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭାଜିଗଲା ବାହାଘର ଦର୍ଶନରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଏମେ, କେଜାଣି ପଡ଼ିଥିବା ଜୀବନରେ ଥରେ ଅଧେ ପ୍ରେମେ। ତାହାପରେ ପିତୃହାନି ଋଣଭାର ପୁଣି ଗୃହଭେଦେ। ଦର୍ଶନର ଗ୍ରନ୍ଥେ ତାର ପକାଇଲାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 1943 ପୁଣି ଚାଟିନେଲା ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବାକି ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି। ସପ୍ଲାଇରେ ନେଇଛି ଆଶ୍ରୟ, ଦରମାଟା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇ ତାର ଦୀର୍ଘ ପରିଚୟ, ଏଇ ଇତିହାସ। ପ୍ରତିମା ନାୟକ ହସେ, ଓଠେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଆଭାସ। ସମୟ କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତାର ଗତିପଥରେ ଅନେକ ଜୀବନର ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ପାଲଟିଯାଏ ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ତାର ଦୁଃଖ ହିଁ ତାର ହାତଗଢ଼ା। ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ କି ମରି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଂଯୋଜକ ସେତୁଟି ପାଲଟିଯାଏ, ଯାହା ଉପର ଦେଇ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ସବୁ ଯାତନା ଡେଣା ପିଟି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭଙ୍ଗା ଡେଣା ନେଇ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ଏଥିରୁ ତାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ହିଁ ତା ଭାଗ୍ୟ। ରାଉତରାୟ କାବ୍ୟମାନସ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନାଧର୍ମୀ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାବାର୍ଥ ଓ ଶାଣିତ ଦାର୍ଶନିକ ଅବବୋଧତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସାର୍ଥକ ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ମଣିଷର ଦୁଃଖ ତାର କାରଣର ମୂଳସୂତ୍ରକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଧରି ପାରିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରତୀକ ଓ ମିଥ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅନତିକ୍ରମଣୀୟ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କ କବିତାର ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦିଗନ୍ତର ପରିସମାପ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।